بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس۔ تو دوستوں، آج میں جو آپ لوگوں کے لیے ناولس لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے مجھے ہجر نہ دے، جس کو خوبصورت انداز میں تحریر کیا ہے صبا مغل نے۔ تو آج میں اس ناول کی پہلی ایپیسوڈ ریڈ کروں گی جو کہ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ آج بھی لیٹ اس کے اندر داخل ہوتے ہی رابعہ نے کہا۔ وہ نڈھال سی ہو کر اپنی کرسی پر بیٹھی۔ یہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا آفس کا کیبن تھا۔ کیا کروں، ہو ہی جاتی ہے لیٹ نہ چاہتے ہوئے بھی۔ تو مس غنی، آپ کو باس نے بلایا ہے۔ رابعہ نے باس کا میسج دیا اسی کے انداز میں۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ باس نے شرٹ دن کے شروعات میں بیچتی تو بس پورا دن بیچتی ہی بیچتی، کلس کر سوچا اس نے۔ دروازہ نوک کر کے اندر آئی۔ اجازت مانگے بغیر وہ اندر آ گئی۔ شاید وہ اس طرح کرنے کی عادی تھی۔ سوری سر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ بغیر سلام دعا کے وہ ڈائریکٹ اپنی بات کہے گئی۔ فرسٹ آف آل، یہ آپ کے گھر کا کوئی دروازہ نہیں کہ جسٹ نوک کیا اور آ گئیں بغیر اجازت مانگے اور بغیر اجازت ملے۔ اور سیکنڈلی، یہ کبھی مت بھولیے گا کہ آپ کے باس کا روم ہے۔ رننگ کرنا اور پھر ان کی اجازت ملنے پر اپنی بات کہنا رول ہے۔ وہ شوق ہو کر اس کے ہلتے لب دیکھ رہی تھی۔ اس بندے کو باس کی کرسی پر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ سر ایاز کو ایکسیپٹ کرتی ہوئی بولی تھی، کیونکہ وہ اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے تھوڑی لینسی دیتے تھے یا پھر کبھی کبھی زیادہ بے عزتی کر جاتے تھے، کیونکہ وہ بھی زیادہ پھیل جاتی تھی، جس کی وجہ سے ان کو عزت افزائی کر کے وہ دوبارہ ٹریک پہ لانا پڑتا تھا۔ 5 دن کے بعد آئی ہیں اور وہ بھی لیٹ۔ ایک آپ ہی آفس کی ایسی سٹاف ہیں جو اتنی کیئرلیس۔ وہ لمحے کے لیے سر نہ اٹھا سکی اور سر تھا کہ جھکتا چلا گیا۔ مس غنی، ان کی تہنی انداز پر اس نے سر اٹھایا۔ یس سر، وہ نظریں جھکا گئی دوبارہ۔ آئندہ سے آپ لیٹ ہوئی تو مجبوراً مجھے آپ کو ٹرمینیٹ کرنا پڑے گا۔ میری وارننگ فرسٹ اور لاسٹ ایک ہی ہوتی ہے۔ جی سر۔ وہ اب تک نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ یو مے لیو، انہوں نے غصے سے کہا۔ یس سر، اور وہ جلدی باہر نکل گئی۔ فیمیل ٹوائلٹ گئی اور وہاں پر رکے آنسو بہا کر آئی۔ یا خدا، کیا کروں، مجھے یہاں سے چلا جانا چاہیے۔ ابھی اتنا سوچا تھا کہ کسی کے قدموں کی چاپ دروازے قریب محسوس ہوئی تو جلد چہرہ صاف کر کے وہ باہر نکلی۔ کیا ہوا؟ اس باس نے خوب عزت کی ہے، رابعہ نے زیر لب مسکرا کر کہا۔ خوب دوستی نبھائی، بتا نہیں سکتی تھی کہ نیا باس آیا ہے۔ کمال کی دوست ہو تم بھی۔ 5 دن کو تم نے رابطہ رکھا ہو جو تمہیں بتاتی، جب چھٹی پہ جاتی ہو غائب ہو جاتی ہو، اور دوستی کی دعائیں ایسے دے رہی ہو جیسے دوستی کے میدان میں تم نے تو اعلیٰ جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ رابعہ اس کے طنز پر خوب سنا رہی تھی اور وہ چپ ہو گئی۔ اچھا یار، سوری، مجھے ہی بتا دینا چاہیے تھا نئے باس کا، تاکہ تم فارم میں ہو کر جاتی۔ جانتی ہو سر ایاز نے تم ریلیکس ہو کر بات کر لیا کرتی تھی، کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی اب کہ؟ رابعہ نے فکر سے کہا۔ اس کے چہرے کے سروپن سے رابعہ کو احساس ہو کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، اس لیے ایک دم اپنا لہجہ بدل کر نرم لہجے میں فکر مندی سے اس سے پوچھا۔ پرابلم کیا ہونی تھی، بس تھوڑی عقل اور غرور ہے زیادہ، اس لیے فرسٹ لاسٹ اور وارننگ دے کر اگر لیٹ ہوئی تو جاب سے نکال دیں گے۔ کیا پتہ ان کے نکالنے سے پہلے میں خود ہی جاب چھوڑ دوں، اس نے کندھے اچکا کر کہا اور خود کو اب تک سنبھال چکی تھی۔ پاگل ہو کیا، اتنی بہترین جاب چھوڑنے کی بات کیسے کی؟ کراچی کی سب سے بڑی کمپنی میں ہم جاب کر رہے ہیں اور خود کو سدھارنے کی بجائے جاب چھوڑنے کا تم نے کہا کیسے؟ رابعہ ایسی تھی اس کے لیے احساس فکر کرنے والی۔ اچھا بابا، غلطی ہو گئی، اب ایسا نہیں سوچوں گی اور خود سدھاروں گی۔ اب کام کریں، بہت کام ہے آج، اس نے کہا۔ پھر پورا دن وہ مصروف رہی، ایون لنچ کا ٹائم نہ مل سکا۔ او لال دوپٹے والی، تیرا نام تو بتا۔ وہ غصے میں پلٹی۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ۔ وہ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں اپنی بچپن کی فرینڈ کو نوٹس دینے آئی تھی، جو پوائنٹ میں اسے پکڑنے کو دیے تھے اور جو غلطی سے رہ گئے تھے اس کے پاس، اب وہی دینے آئی تھی۔ اس بےہودہ لڑکے کا اپنے اوپر ایسا کمنڈ اس سے زہر لگا۔ بلیک شلوار قمیص پر لال دوپٹہ، وہی ایک ہی تو تھی وہاں لڑکی۔ رکو، اپنا نام بتا کر جاؤ، عمر نے لو فرانہ انداز میں کہا، اب کہ وہ اس کا راستہ روک چکا تھا۔ ہٹو میرے راستے سے، ورنہ تمہارے گال پر مجھے اپنا نام لکھنا پڑے گا، مریم نے غصے سے کہا اور اپنا ہاتھ گھمایا اس کے سامنے۔ تو پھر اپنے ہونٹوں سے لکھ دو جانے من۔ وہ بلا کا ڈھیٹ شخص تھا، وہ اسے ہونٹ اور گال کا اشارہ دے رہا تھا۔ وہ کلس کر رہ گئی۔ سب تماشائی تھے، تماشا دیکھ رہے تھے، کوئی ایسا نہیں جو اسے روکے اس بدتمیزی سے۔ اسلامی مدینہ ریاست قائم کی جائے گی، ایسی دعویداری کی تھی، اور حالت یہ تھی کہ اس ملک کے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کسی درسگاہ کا منظر ہے، بلکہ یہ تو چوراہا لگ رہا تھا جہاں بڑے گھر کے لڑکے کسی بھی لڑکی کا تماشا بنا سکتے تھے۔ کیسی بے بسی تھی اس کے چہرے پر رقم۔
اس سے پہلے واقعی وہ اس کے چہرے پہ ایک تھپڑ مارتی کسی نے اس کا بازو دبوچا اور خود کی طرف کھینچا۔ چلو یہاں سے، نور نے اسے آنکھیں دکھا اور اسے کھینچ کر لے جانے لگی۔ چھوڑو مجھے، ابھی بتاتی ہوں اسے اس کی اوقات، سمجھتا کیا ہے خود کو، وہ غصے سے بولی۔ شٹ اپ، وہ اس کی سنے بغیر اسے لے جا رہی تھی کھینچتی ہوئی۔ عمر اسے گہری نظروں سے جاتا دیکھ رہا تھا۔ مریم اسے گھور رہی تھی اور عمر اسے ایک آنکھ مارنا نہ بھولا اور اس کی ٹھڈائی پر اس کا خون کھول اٹھا۔ تو مس نور جانتی ہیں اسے؟ تمہیں بھی جان لیں گی لال دوپٹے والی۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا، وہ وہیں کھڑا جبکہ باقی تماشائی لوگ ادھر ادھر ہو گئے چیمونگیاں کرتے ہوئے۔ کیا بات ہے یار، لگتا ہے تیرا اگلا ٹارگٹ یہ ہے، جمشید نے اس کے کندھے پہ ہاتھ مار کر کہا۔ تم جانتے ہو عمر گیلانی کو ٹارگٹس بہت پسند ہے۔ اس کا انداز مغرورانہ تھا۔ کچھ لمحے ٹھہر کر دوبارہ کہنے لگا، تم تو مجھے جانتے ہو تو میں اپنے ٹارگٹ سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ عمر نے شان بے نیازی سے کہا، ہم تجھے اچھے سے جانتے ہیں یارا۔ اسی وقت اس کے دو اور دوستوں نے آ کر کہا، یہ بات تو تم جانتے ہو پر وہ لڑکی نہیں جانتی، اور بہت جلد میں یہ بات سمجھانے والا ہوں، عمر نے پرسوز انداز میں کہا۔ آگے کیا پلان ہے؟ جمشید نے پوچھا۔ اس پر نظر رکھو، یونہی میں اس کے پل پل کی خبر دو۔ وہ انگلی پر اپنی گاڑی کی چابی گھماتا ہوا چلا گیا۔ اس کے دوست اس کے پیچھے چلنے لگے۔ کیا ضرورت تھی مجھے روکنے کی؟ ایک تھپڑ مارتی تو سیدھا ہو جاتا، مریم نے غصے سے کہا۔ نور اسے کھینچتی ہوئی گارڈن میں لے آئی۔ مریم کا چہرہ غصے سے لال بھکا ہو رہا تھا۔ سوچ کر کتنا بدتمیز شخص تھا۔ پاگل ہو تم، اور انتہائی بیوقوف بھی، جسے غصے میں اتنا بھی اندازہ نہیں کہ کس سے دشمنی مول رہی ہو۔ وہ کوئی عام راہ چلتا گلی کا گنڈا نہیں تھا۔ تمہیں پتہ ہے وہ کس کا بیٹا ہے؟ نور اسے زیادہ تیز لہجے میں کہا، وہ بھی ضبط کی انتہا پر تھی۔ مریم نے اسے غصے میں گھور رہی تھی۔ شکر ہے تم غصے میں تھپڑ نہیں مارا، ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتی وہ کیا کر سکتا ہے، نور نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ جس کا بھی بیٹا ہو، آئی ڈونٹ کیئر، واقعی میں اسے تھپڑ مار دیتی اگر بیچ میں تم نہ آتی۔ وہ عاصم احد گیلانی کا بیٹا ہے، یہ شہر ان کا ہے، سیاست کا ایک بہت بڑا جانا مانا نام ہے ان کا۔ ہماری حیثیت ان کے سامنے چونٹی کے برابر ہے، سمجھی؟ نور نے اسے واضح لفظوں میں فرق بتایا ان کی اور اپنی حیثیت کا۔ جانتی ہوں، جب یہی چونٹی ہاتھی کے ناک یا کان میں گھس جائے تو اسے نچاتی ہے، اس لیے چونٹی کو بھی ہلکا نہ لو، سمجھی؟ مریم نے فخریہ انداز میں کہا، پر نور اس کی بات سے ذرا بھی امپریس نہیں ہوئی، بلکہ طنزیہ کہا، یہ کہاوتیں کہانیاں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ ہم عام عوام ان لوگوں سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہو سکے تو معافی مانگ کر بات ختم کر لینا، ورنہ ہمارے گھر بیٹھنے کی نوبت آ جائے۔ نور اس کی بات چٹکی میں اڑا کر اسے سمجھانے لگی۔ تم سمجھ رہی ہو میں اس کا گربان پکڑ کے اسے دوبارہ لڑنے چلی جاؤں گی؟ بس نا، لڑائی ختم ہو گئی، میں اس کے منہ دوبارہ نہیں لگنا چاہتی، پر اگر میرے منہ لگا تو میں چھوڑنے والی نہیں ہوں، مریم نے چڑھ کر کہا۔ اوہ مریم، تم نہیں سدھر سکتی، یہ گلے محلے کی معمولی لڑائی نہیں، کل کو یہ مسئلہ بڑا بھی ہو سکتا ہے، تم دور رہنا اس عمر سے، نور نے ماتھا پیٹا اس کے انداز پر۔ میں تو اس بیہودہ شخص سے دور ہی رہنا چاہتی ہوں، مریم نے کلس کر کہا۔ اچھا بس خیال رکھنا، نور نے آرام سے کہا۔ ٹھیک ہے، مریم نے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ باتیں کرتی رہی اور پھر مریم نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے، میری کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے نور، بعد میں ملتے ہیں، ابھی میں کلاس لینے جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا لائبریری میں ویٹ کر رہی ہوں، پھر واپس چلیں گے، میری ویسے بھی اب کوئی کلاس نہیں ہے، نور نے اسے تفصیل سے آگے کا پروگرام بتایا۔ پھر مریم کلاس لینے چلی گئی جبکہ نور لائبریری کی طرف چلی گئی۔ آج بہت کام کی وجہ سے اسے لیٹ ہو رہی تھی، وہ جانے والی تھی۔ اسی وقت اکرم صاحب ایک جو باس کے آرڈر پہنچاتے تھے، سب کو ایک طرح سے انچارج سی حیثیت تھی ان کی۔ مس غنی اسے کیبن کے آ کر اسے بلایا۔ جی سر، نیلم 3 دن کی چھٹی پر ہے، اس لیے یہ 3 دن باس کی سیکرٹری کے کام پر آپ انجام دیں گی، اور مس رابعہ آپ ان کے کام دیکھ لیجیے گا۔ اکرم صاحب نے باس کا فیصلہ سنایا، جسے سن کر وہ شوق ہو کر دیکھنے لگی۔ چند لمحے لگے اس کو خود کو سنبھالنے میں، اور اس نے سنبھل کر کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رابعہ ان کی سیکرٹری؟ مس غنی، ہم نے آپ سے رائے نہیں مانگی، جو کہا ہے وہی آپ کو کرنا ہے، پہلے بھی سر ایاز کے کام آپ ہی کرتی تھی، ان کی سیکرٹری جب چھٹی پر ہوتی تھی۔ اکرام کے دو ٹوک انداز پر وہ چپ ہو گئی۔ سوری سر، کل سے سنبھال لوں گی سارا کام، اس نے شرمندگی سے کہا۔ اتنا کہہ کے اکرام صاحب چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی رابعہ نے کہا، یار جب تک سر ایاز تھے تب تک تو تم نے بہت مزے لے لیے، یہی اکرام صاحب کتنی عزت کرتے تھے تمہاری اور کس طرح بات کرتے تھے، اور دیکھو آج ان کا لہجہ۔ رابعہ کے لہجے میں افسوس ہی افسوس تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس نے پرسوز انداز میں کہا۔ اف، یہ منوز یہاں بھی آ گیا، مریم نے منہ بنا کر کہا۔ وہ اس وقت دونوں کینٹین میں تھیں۔ نور نے پلٹ کر اپنے گروپ کے ساتھ کینٹین میں داخل ہو رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے چلتے ہیں یہاں سے، ہمارا یہاں بیٹھنا ٹھیک نہیں، نور نے محتاط لہجے میں کہا۔ چھوڑو، 2 دن ہو گئے ہیں، اس بات کو وہ بھول گیا ہوگا سب، مریم نے بے نیازی سے کہا۔ اب نور اسے کیا بتاتی، کل ہی عمر گیلانی نے اس کا راستہ روک کر کہا تھا، اپنی دوست سے مجھے کہنا وہ مجھے پسند آ گئی ہے، مجھ سے دوستی کرے، اسے کرنی پڑے گی، اپنی دوست کو سمجھا دینا۔ عمر گیلانی اس کے ہی ڈپارٹمنٹ کا تھا، اس لیے اس نے نور کو کہا تھا، پر نور مریم کی جلالی طبیعت سے واقف تھی، اس لیے اسے نہیں بتایا نہیں۔ اب نور فکر ہو رہی تھی مریم کو۔
वो दोनों साइड होकर बैठी ताकि उमर की नज़र ना पड़े इन पर। वो इसके ग्रुप इनसे एक टेबल छोड़कर बैठा था। जैसे इसकी नज़र इन दोनों पर इनकी टेबल की तरफ बढ़ा। क्या हाल है तुम्हारा मेरे दिल की रानी, कहाँ गुम हो? हमारे डिपार्टमेंट के भी कभी चक्कर लगाया करो, तुम्हारा दीदार आंखों को ठंडक देता है। उमर ने उल्लूफराना अंदाज में कहकर इनके पास एक कुर्सी खाली थी वहाँ बैठ गया। नूर मरियम का हाथ थामती उठने लगी। उमर गिलानी ने आगे आगे हाथ किया जिस वजह से वो रुकना पड़ा। दोनों को नूर आगे और मरियम इसके पीछे थी। रुक जाओ कुछ देर, दीदारे यार अभी मुकम्मल कहाँ हुआ है? वो ठठाई से बोला। आपके मरियम की बर्दाश्त से बाहर था ये सब। वो नूर को पीछे ढकेलती हुई खुद आगे हुई और कहा, क्या मसला है तुम्हारा? हाँ बोलो, पीछे ही पड़ गए हो, समझ नहीं आता? तुम जैसे में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, समझे? तुम्हारे टाइप की नहीं, अपने टाइप की मैं बना दूंगा। तुम दोस्ती का हाथ बढ़ाओ तो सही। कई नजरों से इसका एक्सरा करता हुआ बोला। मरियम जब्त का घूंट पीती हुई बोली, आखिरी दफ़ा कह रही हूँ अपनी हद में रहो, आइंदा मेरा रास्ता मत रोकना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शोले बरसाती आंखों से इसने इसे घूरा। तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता जाने मन, बहुत तड़पा रही हो। वैसे तड़प का अपना मज़ा है, तुमसे खेलने का अपना मज़ा। वो सीना मलता हुआ इसके हर एक अंदाज में, शट अप, चुप करो, बकवास मत बंद करो। शर्म नाम की कोई चीज़ तुम्हें छू कर भी नहीं गुजरी, तुम सिखा दो। वो आँख मारता हुआ बोला, तुम्हारे मुंह लगना ही बेकार है। वो जाने लगी नूर का हाथ थामती। वो इस ढीठ शख्स से तंग आ गई थी और इसकी बकवास से। इससे ज़्यादा इसकी हिम्मत नहीं थी इसकी बकवास सुनने की। इससे जाना बेहतर लगा। पर तुमसे मुंह लगने का अपना मज़ा है। इतना कहकर उमर गिलानी ने इसका हाथ पकड़ लिया। बस यही तक मरियम की बर्दाश्त थी। इसने आओ देखा न ताओ, इसने एक सन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। ऐसा लगा सबको सूंघ गया। हर तरफ खामोशी छा गई। दोनों की आंखें लहू रंग हो रही थी। तुम्हारी तो वो गुस्से से धारता इसकी तरफ बढ़ा, मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। वो इसकी तरफ बढ़ा जा रहा था। अंदाज में मरियम पीछे की तरफ हुई। इससे पहले वो वाकई इस पर कोई कार्रवाई करता। जमशेद ने उमर गिलानी को पकड़ा। छोड़ो उमर, तमाशा ना करो। वो डर गया था इसके जज्बातीपन से। छोड़ो मुझे, अभी इसकी और औकात बताता हूँ। इसके इरादों को समझते हुए इसके दो और दोस्त बढ़े इसे रोकने को, वरना एक जमशेद से वो ना संभलता। डर के मारे वो दोनों भी वहाँ से भागे थे। वो उमर गिलानी को लेकर पार्किंग की तरफ आए और गाड़ी में ज़बरदस्ती उठाया और ले गए। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इतनी घटिया बात उमर ने की थी मेरे लिए, मरियम ने इससे कहा। क्या बताती? तेरे गुस्से से नहीं बताया, तुम्हारे फ़ायदे के लिए है। क्या हुआ मेरा फ़ायदा? फिर भी मेरा फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, मरियम ने तंजिया कहा, जिस पर इसने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। जिस बात का डर था वही हुआ। तुमने इसे थप्पड़ मारा है, वो भी बदला ज़रूर लेगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। इसने हाथ पकड़ा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और थप्पड़ मार दिया। क्या करूँ अब समझ नहीं आ रहा, डर भी लग रहा है। वो दोनों इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार थी। मेरा ख्याल है अभी यूनी ना हो, वरना उमर गिलानी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। भाई को बता दो सब, वही तुम्हारा रखवाला है, वही करेगा तुम्हारी रखवाली। वो सही दोस्ती इसका काम था, सही मशवरा देना, वही दे रही थी वो इसे। यार भाई को मैं कोई परेशानी नहीं देना चाहती। मेरा लास्ट सेमेस्टर है, अटेंडेंस कम है तो बैठने नहीं देंगे पेपर में टीचर। फिलहाल कुछ दिन सब्र करो, निकल आएगा इस बात का भी हल। पहले भाई को बताओ। ठीक कह रही हो तुम, मरियम ने पुरसोस अंदाज में कहा। वो इस वक्त फार्म हाउस पे था। मेरी बात सुन। जमशेद इसकी तरफ बढ़ा। दूर हो जाओ मेरी नज़र से, उमर गिलानी ने गुस्से से कहा। यार समझने की कोशिश करो, जो हुआ गलत हुआ, छोड़ो इस मरियम को, इससे बेहतरीन लड़की ला दूंगा, बिस्तर पर होगी तुम्हारे। जमशेद ने इसे जोश से कहा। मुझे मरियम ही चाहिए। इसने हराम मशरूब मुंह को लगाया और इसका लहजा ज़िद्दी और हडराम था। छोड़ो इसे, दफ़ा करो। मशरूब का गिलास इससे लेते हुए जमशेद ने कहा, क्योंकि वो काफ़ी पी चुका था अब तक, इसलिए। तो दफ़ा हो यहाँ से। नहीं है तू मेरा दोस्त, वरना इसे लाता ज़बरदस्ती यहाँ, ना कि मुझे ज़बरदस्ती यहाँ ले आया। वो नशे में, धुत मंजर नशे में बोल रहा था। वो मुकम्मल बहका हुआ था इस नशे में। उमर, तू कोई गली का गुंडा नहीं जिससे गुंडे दोस्त ये घटिया काम करे। तू नहीं जानता कि तू इतने बड़े सियासतदान का बेटा है। तेरा बाप इलेक्शन में खड़ा है। तेरी छोटी सी गलती की वजह से इनकी सीट खतरे में पड़ सकती है। जमशेद ने इसे सहूलत से समझाने की कोशिश की, जबकि इतने नशे में तो वो इस हालत में भी नहीं था कि इसकी की बात की गहराई में समझ सकता। मैं नहीं जानता, कुछ नहीं। मुझे जानने की ज़रूरत है। बस मुझे इस वक्त मरियम चाहिए। जमशेद को अंदाज़ा हो गया था कि इस वक्त वो कुछ भी समझने के मूड में नहीं, इसलिए इसे समझाना बेकार है। बेहतर ये तक वो यहाँ से चला जाए, इसके हाल पे छोड़कर, जिस तरह बाकी दोस्त अपनी बेइज्जती करवा कर जा चुके थे। इन दोस्तों और जमशेद में बड़ा फ़र्क था कि जमशेद इसका सच्चा पक्का दोस्त था, इसलिए वो इसके हर मामले में भलाई चाहता था। और वैसे भी इनके बाप आपस में दोस्त थे और अंकल हमेशा इसे उम्र का ख्याल का कहते थे। थोड़ी देर सोचने के बाद जमशेद उठकर चला गया और फ़ोन करता ना भूला और इसके बाप को इसकी हालत बताई।
आज वो उलझन का शिकार हो रही थी। नए बॉस की सेक्रेटरी का काम इसे करना था। ऑफिस का माहौल अच्छा था, इसलिए वो सर अयाज पिछला बॉस की सेक्रेटरी की छुट्टी की सूरत में वही काम खुश असलोबी से सरअंजाम देती थी। पर आज दिल पर पत्थर रख कर ये काम कर रही थी। वो वक्त से पहले पहुंच गई थी। आज नीलम की डायरी लेकर वो सर की मीटिंग्स का शेड्यूल सेट कर रही थी। कॉल मिला के कन्फर्म भी कर रही थी साथ साथ। अब रिलैक्स होकर वो रूम से बाहर आई और अपनी सीट की तरफ बढ़ी ताकि अपने रहे काम भी कर सके। ये इसकी अदना सी कोशिश थी अपनी घबराहट पे काबू पाने की। क्या बात है, कुछ परेशान हो यार? राबिया ने इसका चेहरा देखकर पूछा। नहीं तो, खुद पर काबू पाकर अपने तासुरात नॉर्मल किए। कुछ तो है, इतने वक्त बाद तुम पहले की तरह परेशान देखा है, जैसे तुम यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी। घबराई ही, उलझी सी, जरा सी आहट पर चौंकने वाली वो इसे चाहती हुई नजरों से देखकर बोली। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, बस नए बॉस की सेक्रेटरी वाला काम करने की वजह से ऐसा लग रहा है, वरना कुछ नहीं। वो खुद को संभाल कर बोली। तुम तो ऐसे जाहिर कर रही हो जैसे ये काम, कोई नया काम तुमसे करवाया जा रहा है। बहरहाल काम तो तुम अयाज के लिए सरंजाम दे चुकी हो, फिर मसला कैसा? तुम तो नीलम से ज़्यादा अच्छे तरीके से संभालती हो सब। राबिया के लिए हैरत का बाइस था इसका रवैया। माथा आया पसीना बार बार साफ कर रही थी वो। राबिया, बाल की खाल निकालना छोड़ो, तुम्हें सीआईडी में होना चाहिए था, यहाँ नहीं। अब कि वो उसकी ध्यान अपनी तरफ से हटाने में कामयाब हो गई थी। वो अच्छी तरह जानती थी ये ड्रामा इसकी कमज़ोरी है। मेरा फेवरेट सीरियल है, पता कल ही एपी में क्या हुआ, वो क्या सस्पेंस था, क्या बताऊँ। इसका टेप शुरू हो गया था। वो खड़ी मुस्कुरा रही थी राबिया की बात पर। इसी वक्त किसी ने खांस कर कहा, तो फिर कौन था इनमें से कातिल? वो जो इसके पार्टीशन पर हाथ रखे खड़ी थी अचानक भौंकला गई। जल्दी से पीछे हटी, इसके चौड़े सीने से टकरा कर गिरने लगी। इसी वक्त इसके कमर में हाथ डालकर इसे गिरने से बचाया। इसने जल्दी से खुद को छुड़ाया और साइड पर खड़ी हो गई। सॉरी सर, दोनों ने एक साथ कहा। आप दोनों के स्टेटस अलग कर आप दोनों की सीट अलग करवानी पड़ेगी, वरना यहाँ सिर्फ बातें ही बनेंगी, काम नहीं होगा। राबिया को सुनाता वो उसकी तरफ मुड़ा। और मिस गनी, आप इतना सेंस हो, आप में सेक्रेटरी का काम बॉस के ऑफिस में होता है तो आपको वहाँ होना चाहिए था। आइंदा से मैं हूँ, आप मुझे मेरे ऑफिस में मिलें जब तक नीलम छुट्टी पर है। इसकी आंखें झिलमिलाई और वो वहाँ से जा चुका था। वो गुमसुम खड़ी थी। इसका चाना झिझोड़ कर राबिया ने कहा, जल्दी जाओ बॉस के रूम में, वरना बहुत गुस्सा होंगे। वो जल्दी से जाने लगी। ठीक कह रही हो। सुनो, राबिया ने बुलाया। इसके कदम थमे और मुड़कर सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखा। बेस्ट ऑफ लक, राबिया ने अंगूठा दिखाकर इसे चिढ़ाया। इसने भी चेहरे पे हाथ फेर के तनविया धमकी दी और दोनों खिलखिला उठी। इस वक्त वो अपने बॉस को उनका शेड्यूल सुना रही थी। मेरे लिए कॉफ़ी कहिए। इसकी बात काट कर बॉस ने कहा। जी सर, 10 मिनट में कॉफ़ी आ गई। पानी कौन देगा साथ में? इसने घूर कर कहा। रहीम, पानी लाना, साथ में चाय। जाओ पी कर आओ। इसने हुक्म दिया। रहीम, तुम जाओ, मिस गनी ये काम आपके ज़िम्मे है। इसे गुस्सा तो बहुत आया, पर जब से काम लेकर ट्रे थाम कर साइड पे रखा और गिलास भरकर ट्रे में रखकर सर्व किया। वो कॉफ़ी का कप का ख़त्म कर चुका था। वो बैठी-बैठी बेज़ार हो गई थी। सर, अब आपका शेड्यूल कंटिन्यू करें, इसने दाँत पर दाँत जमा कर कहा। पहले अपने चेहरे के ज़ाविये दुरुस्त करें, फिर बात होगी, इसने रूड लहजे में कहा। सॉरी सर, वो इसका टाइम वेस्ट कर रहा था। इसे अंदाज़ा था वो इसे जज कर रहा है। सर, आज पीसी में नेक्स्ट मीटिंग है, शाम 5 बजे। कुछ देर में यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग है सर, रेडी हो जाएं। प्रोफेशनल अंदाज में बोली। मिस गनी, आप भी रेडी हैं? आप हर मीटिंग में मेरे साथ रहेंगी? सॉरी सर, ये काम मैं नहीं कर सकती, खासकर ऑफिस से बाहर नहीं जा सकती आपके साथ। दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ माई जॉब, इसने सरसरी लहजे में कहा, जबकि वो गुस्से में आ चुका था। मैंने आपसे पूछा नहीं, ये मेरा हुक्म है। गॉट इट, आपके रूखे लहजे में बोला। बट सर, वो हिचकिचाई, फिर वो खुद इस जॉब से फारिग समझे। लीव माई ऑफिस राइट नाउ, वो गुस्से से बोला। आखिर लफ्ज़ों का इसका अंदाज सख्त बॉस था। वो इसके तौहीन आमीज़ अंदाज पर सुलगती हुई वहाँ से चली गई। फिर राबिया के समझाने पर वो ऑफिस में हुई मीटिंग में इसके साथ थी, हालांकि इसका कोई काम नहीं था। कमाल साहब सब पॉइंट्स नोट कर रहे थे। वो फजूल में बैठी थी, सर दर्द से फट रहा था। वापस आकर फ्री होने के बाद टैबलेट खाकर वो दोबारा ऑफिस में आई। सर, वो अपनी अंगुलियां मड़ोड़ रही थी, जिससे इसकी इज़्तिराब का पता चल रहा था। जल्दी कहीं, वो खुद को मसरूफ़ ज़ाहिर करता हुआ बोला। सर, पीसी की मीटिंग का टाइम हो रहा है, चलें। इसने ठहर कर जुमला मुकम्मल किया। इस बे अपने साथ की जाने से नवीद दी। कुछ देर के बाद वो ऑफिस से बाहर निकली। एक गाड़ी में वो बैठा था, दूसरी गाड़ी में कमाल साहब। वो जाकर कमाल साहब वाली गाड़ी में बैठ गई। इसी वक्त गुस्से में वो गाड़ी से निकला और कमाल साहब से कहा, आप जाएं ऑफिस में, मीटिंग में खुद अटेंड कर लूँगा। कमाल साहब मिस गनी को घूरते हुए वहाँ से चले गए। वो खुद को गाड़ी में बैठा और ड्राइवर से कहा, चलो पीसी होटल, देर हो रही है। वो पहले घबराई हुई थी, अब कमाल साहब की नज़र इसे परेशान कर रही थी। समझ नहीं आया क्या करे। इसे कुछ बताने का फ़ायदा नहीं, इसलिए खामोश रही। वो रास्ते देखने में मौजूद थी। अचानक गाड़ी रुकी।
पीसी होटल पहुंचकर नाक की सीध में चलने लगा। वो लंबे डग बढ़ता हुआ जा रहा था। इसे दिक्कत हो रही थी। इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में वो हैरत से देख रही थी इस मकरूज शख्स को। ये समझना मुश्किल था कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। इतना तो इसे अंदाज़ा हो गया था वो किसी बात का गुस्से में है, पर वो समझने से कासिर थी। वो फाइल पकड़ने दौड़ने के अंदाज में इसके पीछे आ रही थी। कांच का दरवाज़ा खोलकर वो कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ और इस कदर बेख्याली में चल रही थी कि इसे एहसास नहीं हुआ इसने कांच का दरवाज़ा छोड़ दिया, जिसकी वजह सीधा इसके नाक पर और सर पर लगा। इसके मुंह से बेसाख्ता निकला, पर इस मकरूर ने पलट कर ना देखा था। वो झुक कर ज़मीन पे बैठ गई। दर्द की शिद्दत से आंखें आंसू से भर गई थी। इसी वक्त किसी ने रुमाल बढ़ाया। इसने जल्दी से नाक साफ की, बगैर इसकी तरफ देखे माथा रुमाल इसने। आप ठीक है मिस? आप सर ऊपर ना करें, नीचे की तरफ करें। इस तरह बहा हुआ खून निकलना निकलना चाहिए, ना कि जमना चाहिए। कलाट बन जाएगा, समझिए आप। इसने किसी माहिर डॉक्टर की तरह कहा। अब इसने नज़र उठाकर देखा। वो एक खूबरू मर्द था। ब्लू कंप्लीट पहने, मुकम्मल मर्दाना वजाहत का नमूना लगा एक नज़र में। पर ज़्यादा इसका अच्छा दिल लगा, क्योंकि वो इसे फिर फ़िक्रमंदी से देख रहा था। वो संभली और कहा, शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। इसने उठना चाहा। सर में शदीद ठेस सी उठी। इसने हाथ बढ़ाया। इससे पहले वो इसका हाथ थाम लेती उठने के लिए। किसी ने इसका बाजू थाम कर बर वक्त इसे खड़ा किया। इसके लम्स में सख्ती थी। बॉस ने इसे घूरा था। मिस्टर ज़ियान आलम, आप अपने काम से काम रखें और मेरी सेक्रेटरी से दूर रहें। वो बगैर बुरा माने इस शख्स को इग्नोर करते हुए मिस गनी से बोला, ओके, टेक केयर मिस। शीशे का दरवाज़ा सेक्रेटरी ने खोला और बेनियाज कंधे उचकाता अंदर बढ़ गया। तुम्हें सबसे हमदर्दी लेने का बहुत शौक है। क्या चीज़ हो तुम? एक अयास हमदानी कम था जो अब ज़ियान आलम भी तुम्हारा हमदर्द बन रहा है। इसने नफरत से कहा, जाओ फेस वॉश करके आओ, और लेफ़्ट साइड लेडीज़ वॉशरूम है। 5 मिनट में कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचो, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। इसे अभी भी अपने बाजू पर जलन का एहसास हुआ। वो अपना बाजू सिलाने लगी दूसरे हाथ से। बहुत जालिम शख्स हो तुम, दिल ही दिल में इसने कहा। वो अंदर जा चुका था। कहीं वो मुझे पहचान तो नहीं किया? एक लम्हे को इसके दिल में ख्याल आया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इससे पहले वो मुझे पहचाने मुझे इसकी पहुंच से दूर होना चाहिए, इसने खुद से कहा। वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ गई, कुछ आंसू बहाकर अपना मुंह धोकर वापस आई। मीटिंग में सब बॉस अपनी सेक्रेटरी के साथ आए थे। वो भी इसके पास बैठ गए। यही इसे मालूम हुआ ज़ियान आलम इसका सबसे बड़ा रिवाइवल है। शायद इसलिए सर को गुस्सा आया हो, इसने सोचा और ख़ुद तसल्ली दी और पुरजोश नज़रों से इसे देखती सोचती जा रही थी। वो उसकी तरफ झुका और बोला, सामने देखो स्क्रीन की तरफ, मुझे देखने की बजाय। इसे शर्मिंदगी हुई। अपने माथे पर चपट मारी इसने बेसाख्ता। एक लम्हे को वो चौंका इसकी सदा पे। ये करते हुए इसने तीसरी बार देखा था। ऑफिस में कोई और भी थी जिसे इसने ये करते हुए देखा था। इसके एकदम इसके हाथ और बाजू की तरफ देखा। इसे मायूसी हुई। इसने फुल स्लीव्स पहनी थी।